ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਆਸਟੋਰੀਆ ਓਰੇਗਨ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸਿਟੀ ਮੇਅਰਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। Learning about this important, significant history in this very place where I stand today, and I certainly hope that now this will become a part of the curriculum for our children in our schools throughout the state. Congratulations on the 105th anniversary of the Gutter Party. Over a century ago, the Gutter Party made strides in both India and the West that paved the way for Indian independence from colonial Britain. When facing harsh discrimination, Sikhs and Punjabis turned to the law and demanded justice. In the United States, the Gutter Party started their journey in San Francisco and eventually moved to Oregon, where communities settled in Astoria and Portland. Now in Oregon, the Punjabi community has enriched our culture and economy. The Gutter Party arrived from all walks of life and continues to contribute to Oregon as farmers, engineers, doctors, scientists, and more. Theirs was not an easy task, and we cannot forget the struggles that this community faced so early in this state's history. Today is a day to celebrate their perseverance to fight for justice and preserve their culture. On behalf of the state of Oregon, I thank the Gutter Party and its community of descendants for your continued contributions to our great state. Signed, sincerely, Governor Kate Brown. Forget our past, we lose our roots, we run adrift. And that is what is so beautiful about this event, is it honors the sacrifices, the dedication, the broad shoulders on those who stood before us, who brought us to where we are today. And so
history can sometimes be an interesting thing, and so I want to echo all the remarks made by everyone here today, but I want to add a little bit of history, slightly humorous, about Warrenton. And their descendants are now part of America's history. What a story it has become. A couple of years ago, a trio of Indian journalists wrote a book called The Other 1%, Indians in America, that detailed the scope of your manifold contributions. You value education. You set high standards for your children. You work hard and you invest wisely. Indian Americans have the highest median income of any group in America. It is estimated that 3/4 of the Indian-born population in America today arrived only in the last 25 years. You have already left your mark in Silicon Valley with your technological brilliance. About 1/4 of the Indian-born workforce is employed in the high-tech industry, and roughly 10 to 20% of all tech startups have Indian founders. In the upper echelons of Microsoft and Google, you will find many Indian Americans. Not only are you well represented in science, technology, engineering, and math, but you've developed specialties in hospitality and the retail world. Half of all of the motels are owned by Indians. Punjabis dominate the franchises for 7-Eleven stores. With your commitment to education, it's not surprising that at least 5% of all of the doctors in America are of Indian origin and comprise 20% of all international medical graduates employed in the U.S. According to Dr. Narendra Kumar, president of the American Association of Physicians of Indian Origin, Indian doctors in the U.S. is almost a brand name now, he said, and I believe it. I really do. My wife and I really appreciated the invitation here today. And part of the reason I appreciate the invitation is because we already have that trust in the community with such a diverse community. And there's many communities that don't enjoy that relationship, and that's so critical. Some of you know that I came from the city of Beaverton. I worked in the city of Beaverton for almost 8 years after having worked in law enforcement down in Southern California. So after almost 40 years, I retired for a year, and then the opportunity came up to come up to Astoria and help out and fill in an interim role. My wife and I love the community so much, and we had a great relationship with the city manager and council that they invited me to stay long term. I can tell you honestly that I wouldn't have accepted a position in a community that didn't embrace diversity. Beaverton was a diverse community, embraced diversity, and so is Astoria, and that's so important. It's all about relationships. We can't do our job if we don't have relationships with our community and we don't embrace diversity. So I just throw this open invitation out to anybody in this room here. If anybody ever needs anything from the police department, I give everybody my work phone number, my cell number, and my department is the way I want. I expect my officers to treat the public and the community with dignity and respect, regardless of race, religion, or any other characteristic. We treat everybody the same. We enforce the law equally. It doesn't matter who you are. The last thing I want to say is, remembering that we're Khalsa, remembering that we're not coolies, we're not downtrodden, we're Khalsa. We raise everyone up, we elevate everyone. We fight against tyranny, we fight against injustice and oppression, and we protect the weak and those who are marginalized. So while you're sitting here today, as Johanna challenged you, I challenge you, stay involved with what's going on in this country right now. Our brothers are sitting in prisons in Sheridan, Oregon. Children are being separated from their families, and people who can't protect themselves are being treated severely by an oppressive regime, not in England, but in the United States. ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤੇ ਉੱਡ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ। ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸਟੋਰੀਆ ਓਰੇਗਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ 105 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਬੜਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਡਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਨੀਤ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਵੀ ਕਮ, ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਲੀਡਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ US came here and that's really great and this was a big boost to the community. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਐਂਡ from now on we will celebrate this every year and like the people that weren't here this year should try to be here next year। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25, 50, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ, ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ PTC ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਾਲੋ ਅਪ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੈਚਰਡੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 105 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਟੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਲਾਰਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਯਤਨ ਨੇ? ਯਤਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਉਚੇਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਟੋਰੀਆ ਓਰੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਜੋਹਾਨਾ ਔਡਗਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ, ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਆਟਲ, ਹੋਰ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।